ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरज प्रकाश जो कवि संतोख सिंह ने लिखिया है उसकी विचार लड़ी नूं अगे तोरदे होया अज असी जिहड़ा प्रसंग शुरू करना है, सिख धर्म का एक अहम नुकता, एक टर्निंग पॉइंट जिस दे आधार उत्ते असी ये कहते हाँ कि सिख एक वक्री कौम है, सिख एक अलग जीवन जीवन का ढंग है, अलग मार्ग है, निर्मल पंथ है। वो नुकता जिहड़ा असी अज विचारना है कि कवि संतोख सिंह ने उस नुकते नूं पूरी तरह रद्द कर कीता होया है। कवि संतोख सिंह जो उसने लिखिया है उसके अनुसार सिख कोई वखरा धर्म नहीं है, सिख कोई वखरा वे ऑफ लाइफ नहीं है। उस नुकते नूं अज विचारना है। वो नुकता शुरू कदों होया सी, वो अलग रास्ता कदों बनिया सी जदों गुरु नानक पातशाह की उम्र 9 साल की सी। 9 साल की उम्र असी सारे जानते हाँ कि जनेऊ पाउण की रस्म घरदियां ने जो सारा प्रबंध किया सी, सारे सज्जन मित्र रिश्तेदार ते पिंड दे पतवंते सज्जन हाज़र सन। पंडित जो धार्मिक गुरु सी, आगू सी, वो भी हाज़र सन। मेरा ख्याल नहीं है कि सिख कौम का कोई भी जीव इस कहानी इस साखी नूं ना जानदा होवे, क्योंकि एक तो ये साखी बहुत बार संगतां विच सुनाई गई, दूसरा आसा की वार विच नित प्रति इसका कीर्तन हुंदा है, जिथे जनेऊ की रस्म की गुरु पातशाह खंडना करते हैं, उसनूं फजूल की रस्म दसदे ने भी इसका जीवन विच कोई लाहा नहीं है। ये मैनू बार बार दसन की लोड़ नहीं है, क्योंकि गुरु पातशाह ने गुरबाणी विच ये पूरे स्पष्टता दे नाल समझाया होया है कि तग कपाहों कट्टी है बामण वटे पाए। एक जिहड़ा कपाह दा धागा कट के बामण जिहड़ा वो साडे गल विच जनेऊ पा दिंदा है। होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर, पुराना हो जाता है, इसनूं सुट दिंदे आ, फिर होर पा लिया जाता है। भाव इस पूरे प्रसंग विच गुरु पातशाह यही कह रहे ने कि भाई ये जिहड़ा नकली काम है इसका कोई लाहा नहीं है। जनेऊ पाउणा है तो कोई पक्का जनेऊ पाओ, जिन्हों ना मैल लगे, ना टुटे, ना वो जले, ना जाए, भाव हमेशा लई वो जग्यासू दे नाल रहे। पर कवि संतोख सिंह दा जिहड़ा मकसद ही एक है, इहदा जो पूरा ही प्रयोजन है कि सिक्खी दा कोई नुकता जिउंदा नहीं रहना चाहिदा, कोई भी सिक्खी दा पॉइंट जीवित नहीं रहना चाहिदा। ये पूरी मेहनत करके, बहुत इंटैलीजेंट सी संतोख सिंह, पूरी मेहनत करके एक एक नुकते नूं जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच सानू गुरमत के सिद्धांत समझाए ने, एक एक करके इसने उसनूं खत्म किया है। ते ये जिहड़ा प्रसंग लिखदा है कवि संतोख सिंह, पूरा प्रसंग उही लिखदा है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया। पूरी कहानी विच पूरा खंडन करदा है। जो भी बंदा पढ़दा है उसनूं बहुत अच्छा लगदा है। आ देखो कवि संतोख सिंह ने बहुत अच्छा लिखिया होया है। सूरज प्रकाश ਦੀ किताब जिहड़ी ग्रंथ लिखते हैं उन्होंने
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਅਸ ਵਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਾਨੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਚਰਤ ਬਾਣੀ, ਬਚਨ ਬਦਤ ਵਿਪਰਨ ਵਰਿਆਈ, ਜਗਤ ਪਵੇਤ ਦਿਓ ਪਹਿਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤਵਸ ਕਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਲਕ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਨੇਊ ਇਸ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਉਂਗਰੇ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੇੜ ਵੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ। ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਲਈ ਗਰੜ ਹੋ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਭੋਜਨ ਇਸ ਥਾਂ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਛਕੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ,
इसलिए चौंके विच बैठ के भोजन छको। भाव जिहड़े जनेऊ धारी बंदे हुंदे हन ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਕੜੇ ਫਿਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਆ, ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਆ, ਅਲੱਗ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜ ਨੂੰ, ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜੜ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।